जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदर बंदों करे अनुराग। जजन भजन मम खालसा खालसा पूज बिजो। दास गोबिंद फतेह खालसा दर्श परस मिटे सो। आत्म रस जो जान ही सो है खालस दे। प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंचक नाहिन पे। मुँह पे उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी भरन सकै महिमा जो ते। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। भये सगुन सब जीत के भीम चंद आनंद। गुर का और गुरु गो देकर वीरन वृंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साजी नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी गुरु महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी दियाँ हाजरियां भर के सतगुरु साहिब जी का पावन पवित्र इतिहास सरवण कर रहे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पिता पंथ दे वाली धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सवन को मूल उपारण लई संसार ते आए हैं। आप जी ने और कोई संसार विच वासना नहीं कीती। परमेश्वर तो कोई होर दात नहीं मंगी। इक्को ही वार मंगिया है महाराज जूझ मरो रण में। मैं जंग दे मैदान विच शत्रुआं नाल जूझदा होया शहीदी पा जावां दुष्टां दा नाश कर दियां। यही परमेश्वर तो वार मंगिया है। और साध संगत जी भंगाणी दा जंग जित के आए हन। और बाद विच राजा भीम चंद गुरु साहिब की शरण पै के अपनी भुलों ते पछताया है। उसनूं एहसास हो गया कि गुरु साहब नाल लड़ के उन्हां दा वैर विरोध करके मेरा ही नुकसान होवेगा। इस करके उन्हें गुरु साहब नाल सुलह कर लई। उधरों साध संगत जी मियाँ खान ते अल्फ खान औरंगजेब दे वड्डे अफसर मियाँ खान जम्मू कह आयो ते अल्फ खान नादौन पठायो। मियाँ खान जम्मू नूं फतेह करन आया। उस इलाके दा मामला लैण वास्ते जम्मू कश्मीर दा ते अल्फ खान नूं उन्हें भेज दिता भी तू नादौन जाके जिहड़े पहाड़ी राजे भीम चंद वगैरह हन कृपाल चंद कटोचीआ गुलेरिया जसवालीआ जसरोटिया ये जिन्ने भाई धार दे राजे इन्हां कोलों भी मामला इकट्ठा करके लिया। अल्फ खान सरकारी रोब दे नाल आया। जिवें श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने लिखिया ना जैसे रब के तेज ते रेत अदक तपताए। रब बल शुद्र न जानही आपन ही गरबाए। सूरज की गर्मी नाल रेता गर्म हो जाता है ते रेता समझदा है कि मैं आप ही गर्म हाँ। सूरज नूं समझदा ही नहीं। तो इस तरह फिर वो अपनी शक्ति दे नाल हंकारी बंदे परमेश्वर ने जिन्हें शक्ति दिती हुंदी है ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਕਮੀਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ। तो उन्हें भीम चंद नूं भी लिख के भेजिया। अगों भीम चंद ने उहदा लिखिया होया प्रवान नहीं कीता। जंग की तैयारी कर ली। अपने साथी सारे बुला लए। राम सिंह सुखदेव सिंह ये जिहड़े भाई बाई धार दे राजिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ चंद डडवारिया राम सिंह जसवारिया
ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸਰੋਟੀਆ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੈ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਹਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਦਾਉਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਗੁਣ ਸਭ ਜੀਤ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਵੰਡਿਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਨ ਛੰਦ ਚੜਿਓ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਅਗਾਊ ਪਧਾਰਾ। ਚੜਿਓ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਮਾਨੀ ਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਨੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਮਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫੱਟੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਟੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਤੇ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸੁਖਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਠ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਓਟ ਮੋਟੀ ਲਗੇ ਨਾ ਹੈ ਚੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਓਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਆਗੇ ਪਲੀਤੇ ਸੁਦਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਊ ਹੋਏ ਆਗੇ। ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲੀਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਹਨ, ਗੋਲੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਗ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਣੰਗ ਰੰਗ ਹੋਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੂੰ ਜੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਪੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀਏ, ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹੂ ਦੇ ਕੇ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਦਾ, ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਸਦੇਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਜਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੇਲ ਪੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਬੜੇ ਸਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋੜਨ ਆਏ ਸਨ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦੜ ਦੜ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਆਗੇ ਬੜੇ ਘਾਵ ਲਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਟੇ ਸੋ ਪਿਛੋਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਾਵ ਘਾਲੇ ਹਤੇ ਭੂਮ ਡਾਲੇ। ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਕਹਿਲੂਰ ਪਤੀ ਅਵਲੋਕਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਪਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਹੀਂ ਚਲੇ ਕਛ ਵੀਰਨ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਬਜਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਹਿ ਓਟ ਪ੍ਰਹਾਰਤ ਤੀਰਨ ਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ। ਗੁਲਕਾਬਰ ਖਾਵਤ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਪਾਵਤ ਦਾਵ ਅਭੀਰਨ ਕੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜਨ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਜ ਦੰਤਨ ਪੰਕਤ ਪੀਸਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵਟ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੀਰ ਹਠੇ ਭੀਮ ਸਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਲਲਕਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀਦੀਓ, ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਪਗ ਧਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਘੇਰੋ ਬਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਇਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਵੋ ਵੀਰਨ ਕੋ ਅਗਵਾਰੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਸਾਰੇ। ਫੇਰ ਹਟੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਟ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਬਾਹੂ ਝਟਾਪਟ ਝੂਜਤ ਡਾਰੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਫੌਜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਝਟਾਪਟ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਹੀਲ ਬਿਲੋਕ ਕੇ ਰੋਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਕਟੋਚੀਆ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੁਲਕਾ ਬਰਸਾਵਤ। ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਤੀਰ ਅਨੀ ਦਿਖਰਾਈ। ਬਰਛਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਦਿਓ ਤਬ ਹੇਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਮੀਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਠੱਲ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਗਿਰ ਭੂਮ ਬਰੇ ਭੱਟ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਬੜਕੀਨ ਲੜਾਈ। ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਭੀਮ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਹਾਰ ਅਸੇਸ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤੰਗ ਸਥਾਨ ਮਵਾਸਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਨ ਕੋ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚਲੇ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਰ ਸੰਮੁਖ ਆਯੁਧ ਹੋਤ ਬਿਨਾਸਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਕ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਲੋਕਤ ਰੋਕਤ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਥਿਰੋ ਰਣ ਹੋਵਤ ਹਾਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਟਿਕਦੇ, ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਅਨੇਕ ਉਪਾਮਨ। ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੂਪ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਵੈ ਚਹੁ ਆਸਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕੋਪ ਕੇ ਆਪ ਕਲੂਹਰ ਪਤੀ। ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਕੋ ਮੰਤਰ ਜਪਿਓ ਮੁਖ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕੋ ਮੁਖ ਜਾਪਮ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਤੇ ਗਿਰਨਾਥ ਸਹਾਇਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਕੀਨ ਹਕਾਰਨ ਤਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ। ਭੂਪ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਸ ਜਸ ਰੋਟੀਆ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਤੇ ਅਤੇ ਜਸਰੋਟੀਆ ਰਾਜਾ। ਜਸਵਾਰੀਆ ਸਾਥ ਸਿਪਾਹੀ। ਔਰ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਹਿਤ ਬਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ। ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਉਮੜਿਆ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਾੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਮੁਖ ਹੋਏ ਹਟੇ ਪਗ ਨਾਹੀ। ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਾਹੀ ਚਲਿਓ ਬਸ ਚਿੰਤ ਲਿਓ ਗਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਸੌਰ ਸੋ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਪਠ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕ ਸੌਰ ਸੋ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਪਟ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਕ ਥਾਨ ਉਤਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਮੁਖ ਤੇ ਬਰ ਦੀਨ ਵਿਜੇ ਕਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਸਾਚ ਕਰੋ ਬਲ ਨਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਓ। ਹਉ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਵਰ ਕੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਸ ਦੇਹੁ ਸਹਾਇਕ ਹਵੈ ਰਿਪਕਾਲਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਆਣ ਤਬੈ ਸਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਢਿਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ ਕੋ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭੂਪਤ ਹੋਏ ਲਚਾਰ ਰਹਿਓ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਓ ਰਿਪ ਮਾਰਨ ਕੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਗਹੀ ਕਰ ਭਾਵ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਜੈ ਹਿਤ ਕੀਨ ਕਾਰਨ ਕੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਧਰ,
ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਯੁਧ ਧਾਰ ਚਲੋ ਅਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ। ਮਹਾਬਲ ਬਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀਰ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੋਂ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲੀ ਸਨ, ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਵੀ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੇਗ ਚਲਾਣ ਚ ਬਲੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਥਾਨ ਉਤੰਗ ਪੈ ਜੰਗ ਪਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੈ ਭੰਗ ਭਏ ਬੜ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਯੁਧ ਧਾਰ ਲਿਏ ਤਤਕਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ। ਭਏ ਸਵਾਰ ਗਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀਨ ਤਪੇ ਰਣ। ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੰਗੀ ਘੋੜਾ। ਰੰਗ ਬਖੈ ਹੋਏ ਕੈ ਸਮੁਹਾਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਿਰਪ ਆਵਤ ਦੇਖ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੌਰ ਬੇਨੰਤ ਉਚਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ ਬੜੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹੋ। ਅਗਰੇ ਦਲ ਕੇ ਅਬ ਹੋਏ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਸਵਾਲੀਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਸਰੋਟੀਏ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਖੇਲ ਕਰਾਵੋ ਆਯੁਧ ਘਾਵੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਰ ਚਲੇ ਗਨ ਆਨ ਪਿਛਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਲਿਹੋ ਵਿਜੈ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਅਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਅਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਲక్ష్ਮੀ ਛਬ ਪਾਏ ਤਿਹਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਬਣੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਬੇਨਤ ਕੋ ਸੁਣ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇਖ ਮਚਿਓ ਵੱਡ ਜੰਗ ਕਰਾਲਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਵੇਖੇ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਐਸੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ। ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। 4-5 ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਰਸ ਬੀਰ ਹੋ ਤੋ ਸੁਪਤਿਓ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਰਸ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਜਾਗ ਉਠਿਓ ਬਲਵਾਲਾ। ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਕ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪੈ ਉਤਸਾਹੇ ਸੁਹਾਵਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਨੇਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਰਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਇਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਉ ਅਰਣੋਦੈ ਕੋ ਰੰਗ ਲਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਰੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ। ਹੀਲ ਕਰਿਓ ਹੋਏ ਸੰਮੁਖ ਬਾਰ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ। ਵੇਲ ਦੇ ਭਟ ਭੀਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਿਅੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਤੁਫੰਗੇ ਕਸੀ ਪਾਏ ਬਾਰੂਦ ਗੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ। ਛਣੰਕੇ ਦਣੰਕੇ ਪਏ ਦੌਣ ਔਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛਣੰਕੇ ਦਣੰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋੜੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੂਦ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਪਾਣੀ। ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਜ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਣਕ ਛਣਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਣੰਕੇ ਦੁਣੰਕੇ ਭਏ ਦੋਨ ਔਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਛੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾ ਪੈ ਜੜੇ ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਤੁਖੰਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਸਤ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਹੱਥ ਪੈ ਸਤਰੂ ਸੋਹੀ ਡਭੰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜੇ ਡੰਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਲੀਤੇ ਉਠੇ ਨਾਦ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੇ। ਪੜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਠਾ 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 ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਗੋਰੀ ਸੜਾਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੜਾਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਕਰਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਭੱਕ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਇਉਂ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੱਕ ਵੀਰੰ ਡੋਲੇ ਸੂਰਮੇ ਧੱਕਾ ਟੱਕ ਕਰਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਤੋੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਝਟਾਪਟ ਜੁੱਤੇ ਲਟਾਪਟ ਹੋਏ, ਝਟਾਪਟ ਜੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਟਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਝਟਾਪਟ ਸੋਹੇ ਕਟਾ ਕੱਟ ਹੋਏ, ਝਟਾਪਟ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਟਾ ਕੱਟ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੀ ਢੋਏ ਟੁੱਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਹਾਈ, ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਤੇ ਬਾਹਰੇ ਵੀਰ ਦੀਨੇ ਭਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਬਰੇ ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰੀ ਬਿਲੁਕੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਡਰ ਕੇ। ਨੇਰ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਅਲਫ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾੜ ਗੋਰਨ ਕੀ ਮਾਰ ਮਾਚੀ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੀ ਜੋਗਨੀ ਸਰੋਣ ਪੀਵੇਂ ਸੋਨਾਚੀ, ਤੇ 64 ਜੋਗਣੀਆਂ ਤੇ 52 ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖੱਪਰ ਕਾਲੀ ਨੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਗੀਦ ਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਧਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਮਾਸ ਕੋਚੀ ਕੋ ਉੱਚੈ ਪੁਕਾਰੀ, ਉਹ ਗਿੱਧਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਪ ਧਾਰੇ ਮਹਾਵੀਰ ਢੁਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਹਾਵੀਰ ਅੱਗੇ ਟੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਰ ਕੋ ਬਾਰ ਬੇਜੋ ਭਬੂਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖੀ ਜੋ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਉਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਰ ਕੋ ਬਾਰ ਬੇ ਜਿਉਂ ਭਬੂਕੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੇ, ਚਲੇ ਬਾਰ ਬੇ ਬਾਰ ਕੋ ਜਿਉਂ ਭਬੂਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਦੌਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬੇ ਮੈਨੇ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਬੂਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਬੂਕੇ, ਅੱਗ ਹੀ ਮਾਰ। ਸੂਰਮੇ ਅੱਗ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨੋ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚਲਾ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਬੜੇ ਬੇਗਵਾਰੇ, ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਬੜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗਾਂ ਵਰਗੇ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਲਗੇ ਅੰਗ ਮੈਂ ਫੂਰ ਪ੍ਰਾਣੇ ਨਿਕਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਾ ਸੱਟ ਸੇਲੇ ਭਈ ਰੇਲ ਪੇਲਾ, ਸਟਾ ਸੱਟ ਸੇਲੇ ਬਰਛੇ ਭਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਦੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਖਾਏ ਬੰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 6-6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੂਰਛਿਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਲੋਥ ਪੋਥਾਨ ਦੀਹੰ ਕਰਾਲਾ, ਲੋਥ ਪੋਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਆਲ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
डकी डाकनी डार डोले डकारे ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਣਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੈਣਾ ਆ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। हेत लेती किते देह पारे ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀ ਬੋਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਕਾਲਜੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਚੰਡੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਭਖਿਆ। ਭੂਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਭੀਮ ਭੂਮੀ ਭੂਤ ਭਰਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੌਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਰਛੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਟੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਚੈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਫਿਰੈ ਮਾਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨੱਚਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਬੈਤਾਲ, ਜਿੰਨ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹੋਏ ਮਚਿਓ ਜੰਗ ਭਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗ ਭੰਗੇ ਸੁਰੰਗੇ ਅਖਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਰੀਤ ਘੇਰਿਓ ਜਬੈ ਬਾਰ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾੜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁਕੇ ਕੋਪ ਕਹਿ ਦੀ ਹਿਮਾਚੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜਾਈ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਗ੍ਰੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀਰ ਧੀਰ ਕੋ ਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ। ਝੁਕੇ ਨਿਕਟ ਰਿਪ ਜਾਨ ਕੈ ਕਿਤਕ ਪ੍ਰਖੈ ਸੁਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਖੀ ਪਰਾਜੈ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਬੰਸ ਕੀ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਹਿਤ ਭੇ ਇਮ ਹੋਵਹਿ ਸਭ ਘਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਲ ਸੰਭਾਰੋ ਆਪਣੂ ਨਿਕਸਲ ਰੋ ਬਰਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਲ ਸੰਭਾਰੀਏ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਮੰਤਰ ਪਕਾਏ ਜੰਗ ਕੋ ਪੁਨ ਮੁੰਡੇ ਧਰ ਧੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜਵਾਲੀਆ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਿਜੜਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ, ਹੇ